जो भी पहला चार सतगुਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ जो भी उचारी हुई है इन्हों एकत्र किया जाए। तो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने फिर महान बख्शिश की। सारे भारत दे विच सारे गुरसिखां नूं सुनेहे दिते गए, चिट्ठियां भेजियां गईयां, मसंदां नूं आख्या गया कि जिथे जिथे भी चारे सतगुਰਾਂ ਦੀ गुरु नानक सेवा तो लैके सारे गुरु साहब की बाणी है, किसी को कोई शब्द एक है, किसी को ज़्यादा है, सारी बाणी के अमृतसर साहब पहुँचो लैके। अते जो प्राण संगली श्रीलंका के श्री गुरु नानक देव जी सी उतों लैन विशेष सिख भेजे। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने जो रामसर गुरुद्वारा बनाया, जंगल सी, संघने दरख्त सी, सुंदर घाह लग्या है सी, उत्थे तंबू लवा लिया। भाई गुरदास जी लिखारी लिख रहे हैं, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सारी बाणी लिखा रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी की बाणी, दूसरे पातशाह की, तीसरे पातशाह की, चौथे पातशाह की अपनी बाणी अते नाल फिर भगतां की बाणी वो भी अंकित करके जो भगत परमात्मा के नाल सिमरन करके एकमत होए सन। जो गुरमत के अनुसार सी बाणी, भगतां की होर भी बहुत बाणी है, गुरु साहिबां की भी होर बाणी है, जन्म साखी दे विच श्री गुरु नानक देव जी की होर बाणी है। पर सतगुਰਾਂ ने जिहड़ी बाणी ठीक समझी वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिख के संपूर्णता की। सो कल भादों सुदी एकम नूं सन 1604 दे विच श्री हरमंदर साहिब दे विच पहला प्रकाश किया। बाबा बुढ़ा जी ग्रंथी थापे गए। क्यों थापे गए? बाबा बुढ़ा जी धन धन श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु साहिबां दे नाले दा दर्शन करते रहे, नाले दूसरे पातशाह नूं, तीसरे पातशाह नूं, चौथे नूं, पंजवें नूं तिलक दिता, गद्दी ते बिठाया। सो ऐसे पवित्र शरीर गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहण लगे, बाबा बुढ़ा जी तुहाडा शीश सारिਆਂ ਤੋਂ पवित्र है, तुहाडा शीश श्री गुरु नानक देव जी के चरणों से भी झुकिया लग्या होया, स्पर्श किया होया है। तुहाडा शीश श्री गुरु अंगद देव जी के चरणों से भी टिकिया होया लग्या होया है। तुहाडा शीश श्री गुरु अमरदास जी के चरणों के नाल भी शोभ प्राप्त हो गई है। चौथे पातशाह के नाल भी जो अज तुहाडा शरीर पवित्र है, तुहाडे वर्गे महापुरख ब्रह्म ज्ञानी ही ये सेवा कर सकते हैं। सो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने बाबा बुढ़ा जी ने हुक्म किया, सतगुਰਾਂ का प्रकाश करो। हुक्मनामा लिया गया सतगुਰਾਂ का सूही महला पंजवां 783 अंक दे। संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया सा राम। सतगुਰਾਂ ने बख्शा दी। सो जदों सतगुਰਾਂ ਨੂੰ शाम ਨੂੰ फिर विराजमान करना सी, सुखासन करना सी, उदों बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की कि सतगुरु जी कृपा करो, ये जो ग्रंथ साहिब है इन्हों विराजमान कितने करना है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हुक्म किया, जिथे कोठा साहिब के पलंग के उत्ते असी विश्राम करते हैं, उत्थे सुंदर विछाई सुची करके उत्थे इन्हों का सुख हासिल करना है। सतगुरु जी आप दा सतगुरु कह लगे, अज तो असी भुंजे पलंग के थले साड़ी चादर विछा दिया करो, उत्थे असी विश्राम करया करांगे। ये सतगुਰਾਂ की पवित्र बाणी है, धुर की बाणी है, ये उच्ची सुची बाणी है, ये पलंग ते ही रहेगी। सो इन्होंने सतगुਰਾਂ ने भी प्रकाश परोपकार किया। उस परोपकार को जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरता गद्दी दी और हुक्म किया, आग्या भई अकाल की तभी चलाओ पंथ, सब सिखन सो हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सतगुਰਾਂ ने बख्शिश की कि अज तो तुहाडे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, इन्हों प्रगट करके बनना है, मौसम अनुसार सेवा करनी है। सूरज प्रकाश के बेअंत बचन सतगुਰਾਂ ने लिखे हुए हैं कि प्रतख करके बनना है। पर बाबा जी के बचन जंगा युद्धा करके वो मर्यादा अलोप हो चुकी सी। वो फिर धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज दरगाही ड्यूटी लेके आए। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 100 साखी के लेख भी लिखा हुआ है, नंद सिंह गरजा सिंह आदि पंथ लाज सब है मेरे साजी। बाबा नंद सिंह जी ने 1870 के शेरपुर कलां विखे जो जगराओं तो 7 किलोमीटर की दूरी पर है अवतार धारण किया। पिता का नाम सत्कार सरदार जय सिंह जी, माता का नाम सत्कार माता सदा कौर जी, जिन्हों के कुछ रंग भाग लाए बख्शा कीतियां। सो महापुरख आउंदे तां दरगाही ड्यूटी लेके हैं, दरगाह के पूरे ही होंगे हैं, पर संसार के उत्ते आके संसार के लोगों को दिखाने वास्ते, विश्वास बनाने वास्ते, श्रद्धा बनाने वास्ते
ਜਪ ਤਪ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਣ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਣ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਾਸਿਆ ਬਣ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਭੱਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਾਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਉੱਠਣਾ। ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 100 ਸਾਖੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਗੁੜ ਨਾ ਸੀ ਗੁੜੇ, ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਬਚਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ, ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੱਚਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੁੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਮੱਚਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਨੇ ਫੜਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, 36 ਸਾਲ ਘੋਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੱਖੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਵਾਖੋਰੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕਸਰ ਜਗਰਾਉਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪਲੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਗਾਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ, ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ, ਉਪੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਲੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਨ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਗਰੋਟੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਥੋੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗੀ ਕਮਰੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਠੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਠੰਡ ਪਈ, ਐਸੀ ਸਰਦੀ ਪਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੜੇ ਖੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ, ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਘਾਬਰ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸਣ ਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਝੋਲਣਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਰਾਗੀ ਵੀ ਸਨ, ਪਾਠੀ ਵੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਉਹ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਨਕਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਲਣਾ ਠਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜੋਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਫੋੜਾ ਫਿਸੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਚੱਲ ਵੜਦੇ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਫੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੰਗ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਦਾਸ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਧੂੜੀ ਲਾਓ ਫੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਫੇੜਾ ਫੁੱਸ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪਿਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੋੜਾ ਫਿਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਲੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਬੜਾ ਮਨ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਸੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਇਹ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਬਦਾ ਭਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਬਚਨ ਮੰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਤ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 7.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, 13 ਠਾਠਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਾਨਕਸਰ ਸਥਾਨ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਦੌੜ ਠਾਠ ਨਾਨਕਸਰ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਠਾਠ। 3 ਠਾਠਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਲਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ 3 ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠ ਹੈ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਇਹ 13ਵਾਂ ਠਾਠ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਗਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਖੀਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਅਖੀਰਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ। ਇੱਕ ਚਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਠੀ, ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਲਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੜਕ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ 100 ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ 1 ਆਰੀ। ਬਾਬਾ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੜਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੋਕਲੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪੱਥਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਘੁਮੰਡ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ 3-4 ਕਮਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਤੰਬੂ ਸਰਦਾਰ ਘੁਮੰਡ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ 13ਵਾਂ ਠਾਠ ਨਾਨਕਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਗਾਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ, ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮਨ ਚਾਹੇ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਡੀਠਲਾ। ਕਈ ਜੋਗੀ ਜਨ ਰੇਖੀ ਮੁਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਇਹੀ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
इस करके खंडे बाटे का अमृत छक के गुरु वाले बनो। हर पूर्णमाशी ते नानकसर विखे रात को पूर्णमाशी लगती है। अगले दिन अमृत संचार होता 8-9 बजे। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਮਰਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਮਰਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣਗਮ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਗਾਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਸੇਵਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ 11-12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਨੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਪਰ ਆਹ ਦੁਰਲੱਭ ਘੜੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਸ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।